مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه اے رہو منزل ہے کدھر راہ مدینہ دل میں ہر وقت ہوا خواہ مدینہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه ہر وقت ستاتی ہے مجھے یاد مدینہ ہر دم ہے میرے پیش نظر ماہ مدینہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله اے زائر روضہ تو مجھے اتنا بتا دے اے زائر روضہ تو مجھے اتنا بتا دے کب مجھ کو بلائے گے شاہ مدینہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلى الله عليه وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنهم وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حميم الدخان غفر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أن أبا جهل أخذ تمرا والزبدة فقال بهذين تزقموا الذي يعدكم به محمد. فرد سبحانه وتبارك وتعالى فأنزل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. وفي رواية أخرى أنزل تبارك وتعالى آية أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيد أبي جهل فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فأخذ أبو جهل على صدر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا رجل لا تستطيع أن يفعل بي شيئا وما أحد أن يقابل بين يدي في هذه بطحاء مكة. فأنزل الله تبارك وتعالى
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم الله أكبر بولن وقال النبي الأعظم سندي وسند العلماء المحدثين الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفزلها قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله جر جر لا إله إلا الله 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 আল্লাহ তুমি মোর প্রভু জানি করো এই অধমের মেহেরবানি তুমি তো সীমানাহীন ক্ষমার আধার তোমার দুয়ারে ফিরে আসি বারে বার তোমার দুয়ারে ফিরে আসি বারে বার আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। রহমতাবাদ আলিম মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক কততম আজ এটা লেখা আছে নাই 43। আচ্ছা, বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম, মুরব্বিয়ান, যুবক ভাইরা, পেশাজীবী বন্ধুগণ, পর্দার আড়ালের সম্মানিত মা ও বোনেরা, আসুন আমরা কালেমাতুশ শুকর আদায় করি, জবান খুলে সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। এখন তো আসলে কায়লুলার সময়, তাই না? দুপুরে নামাজের পরে, খাওয়া দাওয়ার পরে বিছানায় একটু রেস্ট নেওয়ার সময়, যার কারণে এই সময়ের বক্তা শ্রোতা উভয়ে খুবই ক্লান্ত থাকেন, তাই না? তো সেই ক্লান্তি দূর করে আমরা যদি আমরা যদি ক্লান্তি শ্রান্তি দূর করে মনের সবক্রকল আবেগ উজাড় করে কালেমাতুশ শুকর আদায় করি, আল্লাহ পাক আমাদের ক্লান্তি দূর করে আমাদের মধ্যে চেতনা ফিরিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। পড়েন আর যদি হয় না খুব বেশি ঘুম লাগে, তাইলে আমরা কইমু যে অন্তত একটা বালিশ আপনারা দিলাইতা, আর বালিশও হুতি হুতি হুনবা কি তাইলা ব্যবস্থা কেউর লাগবো নি আপনারা আসেন তো ইনশাল্লাহ। গলা ছেড়ে আওয়াজ দিয়ে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। যারা কইছেন আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ বুলন্দ হয়েছে, অনেকে আছেন কইছেন না, আল্লাহর প্রতি আপনারা নাখুশ নেই, বেজার নেই, তাইলে এখন হুঁশ থাকতে আপনারা রে আলহামদুলিল্লাহর তালকিন মানে কেউ যদি কয় খোক্কা আলহামদুলিল্লাহ, তাইলে এর মানে হইল আপনারা তাই আলহামদুলিল্লাহ তালকিন দিলা। তো এখন হুঁশ থাকতে যদি তালকিন দেওয়ার পরেও আলহামদুলিল্লাহর আওয়াজ না হয়, তো সক্রাতের সময় আপনার কলিমার তালকিন দিবা বারোই বনি কুচু। হ্যাঁ, সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে সূরাতুদ দুখান থেকে কয়েকটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি।
আল্লাহ চাহে তো এর আলোকে কিছু কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। তো প্রথমে আমি একটা হাদিস পড়েছি, এই হাদিসটা যদি আপনারা আমল করেন তাহলে বাকি সারা ওয়াজ শোনার আগেও আপনাদের ফুঞ্জি হয়ে যাব গিয়া। আগে ফুঞ্জি ঠিক করলে কিতা হন, হ্যাঁ? রসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে রাতের বেলা সূরাতুদ দুখান একবার তিলাওয়াত করবে, বুর পর্যন্ত ৭০,০০০ রহমতের ফিরিস্তা তার জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত চাইবে। এটা ছোটো মোটো ইয়ে নেই, মেসাব দিয়া খতম পড়াইলে ১০ জনটি পড়াইলে তো একবারে কমাইলে ৩,০০০ দিবা, আর এখন তো ৫০০ কম মাইসে দিন না, আবার কইবা না যে তাই তো ওবার রেট বাড়াই দিলা। অভিজ্ঞতার আলোকে হই। আর মুআজ্জাজ হাজিরিন, এখন ১০ জন হুজুর দিয়া যদি আপনি এক মাগফিরাতুর দোয়া করাইন, তারা আপনার কাছে কিছু চাইবেন না, কিন্তু আপনি তো তারারে একবারে কম হলে ৩,০০০ দিবা। এই অবস্থায় যদি ৭০,০০০ মেসাব এখানে করেন আর এরারে দিয়ে আপনার লাগি মাগফিরাতুর দোয়া করাইন, তো ১,০০০ করে দিলে ৬,০০০ দেওয়া লাগবো। কথা কন্যা ও ওলা হিসাবও ফাউরি শুননি। ১,০০০ করে দিলে ৭০,০০০, ১ টাকা করে দিলে ৭০,০০০, আর ১,০০০ করে দিলে মারি রয়েছে। আমার মামাও ইন হোর বাড়ির মেহমান, আর বেশ মাতিয়া না করছু। ১,০০০ করে দিলে হ্যাঁ ৭০ লাখ লাগবো। ১ টাকা করে দিলে ৭০,০০০ টাকা। এরপরেও এরা যে দোয়া করবা এটা কবুল হইতেও পারে, নাও পারে, কোনো নিশ্চয়তা আসেনি। কথা কন্যা আসেনি। সেনে যে আস্থা রাত বেড়েন তোরে বইতে রাখবা, এর মাঝে তো মানবিক দুর্বলতা আছে রে। সারা রাত ধরে খেসার ফজরের বাদে কি দিব না দিব, ৫০০ না ১,০০০, ৫০০ না ১,০০০, আর কইবা লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন, ৫০০ না ১,০০০। এই দুর্বলতা মেসাবকলর আছে। কিতা কইন আপনারা আজিও কইন, আপনারা মেসাবকলর অন্তর আমাইছেন নেই, সকল তাৎকালি জি হয়। তবে হ্যাঁ, আমরা মানুষ হিসাবে আপনারা বুঝরা যে এটা স্বাভাবিক হইতে পারে, ঠিক না? মুআজ্জাজ হাজিরিন, মুহতারাম হাজিরিন, ৭০,০০০ রহমতের ফিরিস্তা ফজর পর্যন্ত আপনার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবেন। মাঝখানো লাল চা খাবানি লাগবনি, অথবা এরা আপনার ওই যে সিঙ্গাপুরি সুপারি খাইবানি মাঝখানো। ও ভাইরা, আমার বন্ধুগুলি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফিরিস্তারা যা দোয়া করেন তা ফিরাইয়া দেন না। কেন? ফিরিস্তারা মাসুম। ফিরিস্তা কি? নবী রসুলের দোয়া আল্লাহ ফিরত দেন না, এরা মাসুম। ফেরেশতাদের দোয়া আল্লাহ ফিরাইয়া দেন না, এরা কি? ফিরিস্তারা নিজেদের জন্য নয়, তামাম কায়নাতের জন্য রিজেকের দোয়া করেন, ইস্তিগফারের দোয়া করেন, হায়াতের দোয়া করেন, বরকতের দোয়া করেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তো মোটামুটি একটা ফুঞ্জি হয়ে গেছে। তো ইলা খতম আপনার পয়সা দি দুনিয়ায় ফড়াইবার কোনো সুযোগ আসেনি। তাইলে সূরা দুখান দিয়া আপনি খতমে আপনার ইস্তিগফার ফড়াইতে পারেন। ফিরিস্তা হলে আল্লাহর নবী ফরমাইন বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলে যে অজু শুরু করবে, অজু শেষ পর্যন্ত ৭০,০০০ ফিরিস্তা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। মুআজ্জাজ হাজিরিন,
এই সূরাটির সঙ্গে আল্লাহ রসুলের জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জড়িত আছে, যেগুলো আমাদের জীবনের জন্য শিক্ষণীয়। এই জন্য আল্লাহ এই সূরাটা কোরআন মজিদে নাজিল করেছেন। সুবহানাল্লাহ। একদিন আবু জেহেল, আমরা তো আবু জেহেল বলি, তারে উপাধি দেওয়া হয়েছিল আবুল হাকম, কৌশলী। গোটা কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে কৌশলী লোকটা ছিল সে। আর কৌশলও তার সামনে কেউ টিকতে পারত না। তো এই লোকটা একদিন এক হাতও নিছে উন্নত মানের খেজুর, আরেক হাতও নিছে জুবদা। জুবদা হইল খেজুর খাইন, যে খেজুরের লগে মিশাইয়া একটা ইয়ে আছে মাখনওয়ালা খান, ও মাখন নিয়া, আর দুইটারে এখানো করে খাইতেছে আর হইতেছে তাজাক কুমু, তোমরা ও খেজুর আর জুবদা দিয়া জাক্কুম বানাইয়া খাও। এর মাধ্যমে সে এই যে আল্লাহ পাকে জাহান্নামীদের খাবার জাক্কুমের কথা কইছেন, ওটা লইয়া তিরস্কার করে, বিটলামি করে। সিলেটি ভাষায় যেটা তখন কিতা কৌতুক করে, হাসি ঠাট্টা করে, ইস্তেহজা করতেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আয়াত নাজিল করলেন, ইন্না শাজারাতাজ যাক্কুম তাআমুল আসীম, ইন্না শাজারাতাজ যাক্কুম তাআমুল আসীম। এ আবু জাহল, এ কুরাইশের নেতাগুলি, এ দুনিয়ার নাস্তিকগুলি, আল্লাহর যাক্কুম নিয়ে তোমরা তামসা করো, আল্লাহর জাহান্নাম নিয়ে তামসা করো। এটা তামসার জিনিস নয়। ইন্না শাজারাতাজ যাক্কুম, নিশ্চিত যাক্কুমের যে গাছ, এই গাছটাই বগি তাআমুল আসীম, এই গাছের ফল হবে পাপিষ্ঠদের খাবার। নাউজুবিল্লাহ। কালমুহলি ইয়াগলি ফিল বুতুন, আল্লাহু আকবার। এ আবু জাহেল, দুনিয়ার খাজুরার জুবদা মিলিত করিয়া যাক্কুম হয় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, রে ও আবু জাহেল, এই যাক্কুম যখন বান্দা খাইবে পেটে যাওয়ার পরে, ইয়াগলি ফিল বুতুন, পেটের মধ্যে এইটা ফুটতে থাকবে। যাক্কুম পেটে যাওয়ার সাথে সাথে চুন যেই রকম পানিতে পড়লে বড় করে অগ্নিরূপ ধারণ করে উত্তপ্ত হইয়া এটা ফুটে, যাক্কুমটা হলো এই ধরনের ফল। ও বান্দারে, তোর পেটে যাওয়ার পরে এটা পেটে উতরাইতে থাকবে। নাউজুবিল্লাহ। কাগাল্লিল হামিম, গরম পানি যেমনি পাতিলের মধ্যে ফুটতে থাকে, সশব্দে ফুটতে থাকে, এইটাও তেমনি ফুটবে। এরপরে শুধু তাই নয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন, খুযুহু ফা'তিলু ইলা সাওয়াইল জাহিম। নাউজুবিল্লাহ। বলা হবে, ধরো ধরো, তাকে ধরো, এবং এই গরম পানির জাহিমের একেবারে অতল গহ্বরে তারে বান্ধিয়া রাখো, চালান করে দাও। নাউজুবিল্লাহ। এরপরেও বেঈমান আল্লাহ বললেন, ও আবু জাহেল, আবুল হাকম, শুন। তারপরেও শেষ না। সুম্মা সুব্বু ফাওকা রাসিহি মিন আযাবিল হামীম, জাহিম থেকে হামিম তোলা হবে। জাহিম একটা জাহান্নামের নাম, যেখানে পানি সহ সব কিছু উত্তপ্ত থাকবে। ওখান থেকে হামিম মানে উত্তপ্ত পানি। এই উত্তপ্ত পানির শাস্তি দেওয়া হবে কিভাবে? তার মাথার উপরে এই পানি ডালা হবে,
দুনিয়ার আসামিরে ধরিয়া রিমান্ডে নিয়ে এইটা করা হয়, ঠিক কিনা? কথা ঠিক কিনা? মাথার উপরে গরম পানি ছেড়ে দেওয়া হবে, সুম্মা সুব্বু ফাওকা রাসিহি, এরপরে এই আবু জেহেলের মাথার উপরে গরম পানি দেওয়া হবে। সেই গরম পানিটা হবে হামিম থেকে, গরম পানি ছেড়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ রসুল বলেন এই গরম পানি যখন এখানে ছাড়া হবে, শুধু হাড্ডি ছাড়া চামড়া গোশত সব তৈলের মতো গলিয়া গলিয়া নিচের দিকে পড়ে যাবে। এই অবস্থায় জাহান্নামীর প্রাণ যাবে না, মৌত হবে না। আল্লাহ নবী বলেন এইভাবে পানি ঢালা হবে, তৈলের মতো গলাই গলাইয়া চামড়া, মুখের সব চামড়া খসে ফেলা হবে, শুধু একটা কঙ্কাল থাকবে রে ভাই। এরপরে যখন ওই কঙ্কালে আগুন লাগবে, ওই আগুন লাগতে লাগতে হাড্ডিগুলি লোহার মতো লাল টকটকে হয়ে যাবে। ঠিক এই অবস্থায় বান্দা কাঁদবে, আল্লাহু আকবার। কান্নার সাথে সাথে তার চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হবে, আল্লাহু আকবার। আমার বন্ধুরা, আমার ভাইরা, শোনো, খেয়াল করে শোনো। বাংলার মুসলমানগুলি যারা পর্দা নিয়ে টিটকারি মারে, যারা রসুল নিয়ে টিটকারি মারে, এইরকম নাস্তিক আছে কিনা? জোরে কোন আছে কিনা? এইরকম বিধর্মী আছে কিনাই? আল্লাহরে নিয়ে টিটকারি মারে, কয় আল্লাহরে নাকি তার পালঙ্কের খাটের সঙ্গে বান্ধিয়া রাখছে। এইরকম কথা কি বলে না নাস্তিকরা? কয় আজকে আল্লাহরে আমার চার পালঙ্কের খাটের মধ্যে বান্ধিয়া রাখছি। 3 দিন পরে দেখা গেল না 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 না, আল্লাহরে নয়, বরং আল্লাহ তারে বান্ধি লইছে। এই যে আপনার মনে আছে নি 13 সালে না কত সালে জাগরণ মঞ্চ হয়েছিল? এই জাগরণ মঞ্চের একটা নাস্তিক ব্লগার সরাসরি বলছে আজ আল্লাহরে আমার চার পালঙ্কর খাটর নিচে বাদ দিয়া। তো আল্লাহরে বাদ দিতে হইছে যাতে আল্লাহ মোল্লার ফাঁসি আটকাইতা না পারেন, বুঝছ? আহারে ও মানুষগুলি, ও দুনিয়ার দাম্ভিকগুলি রে, শোনো শোনো, খেয়াল করে শোনো। তুমি আবার কিসের দাম্ভিক? ফেরাউন ছিল তার চেয়ে বড় দাম্ভিক, যখন ঠিক না? যেমন ক্ষমতা তেমন প্রতিপত্তি, তেমন লম্বা হায়াত ছিল, আনা রাব্বুকুমুল আলা দাবি করেছিল, ঠিক না? কিন্তু সেই ফেরাউন রে দিয়েও আল্লাহ পাক আল্লাহ ডাকাইছে, সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আল্লাহ ডাকছে তখন যখন আল্লাহ ডাকা তার কোনো কাজে লাগে নাই। আল্লাহ বলেন ও আন্না লাহুমুজ যিকরা, সেই দিন তারা আল্লাহ চিনবে, কিন্তু আল্লাহ চিনিয়া তাদের কি লাভ হবে? লাভ হবে? কোনো লাভ হবে না ভাইরা আমার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপর আয়াত নাজিল হলো, আউলা লাকা ফাউলা সুম্মা আউলা লাকা ফাউলা ইয়াহসাবুল ইনসানু আন ইউতরাকা সুদা আলাম ইয়াকুন নুতফাতাম মিন মানিয়্যিন ইউমনা সুম্মা কানা আলাকাতান ফাখালাকা ফাসাওয়া ফাআদালা। পরে কি? আচ্ছা, যাই হোক, আল্লাহ রসুল এই আয়াত যখন নাজিল হলো, জিবরিল আমিন বলেন আল্লাহ রসুলকে, বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ বলেছেন আবু জাহিলের হাতে দরিয়া এটা পড়বেন। খারাতো দরিয়া, আবু জাহেলের হাতে দরিয়া। বুতহায়া মক্কায় গিয়ে আল্লাহ রসুল আবু জাহেল রে পাইলেন। সুবহানাল্লাহ, হুকা সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহর কোরআন রে পড়ো ভাই, মনের মতো পড়ে পড়ো, দেখবে আল্লাহর কোরআনে আবু জাহিলের তাবিজও আছে। সুবহানাল্লাহ। তবে এটা লটকাইয়া দেওয়া লাগে না। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আমার বন্ধুরা, আমার ভাইরা, কোরআনের কিছু সূরা আছে, সুবহানাল্লাহ, এটা নিজে ফড়িয়া নিজে আতফু দিবায় দিয়া শরীর মসিব করবায়,
শরীর বন্ধ যেভাবে সূরা ফালাক নাস কুল হুয়াল্লাহ, ঠিক না? আল্লাহ রসুল বলেন, আয়েশা সিদ্দিকা বলেন, আল্লাহ নবী আমারে শিখাইয়া দিছেন এইভাবে হাত দিয়া ফালাক নাস কুল হুয়াল্লাহ পড়িয়া ফু দিয়া মাথা থাকি সামনে যতটুকু যায় মুছে করে দেও। এই রজনীতে আর কোনো সেহের শয়তানের কোনো তাসির তোমার শরীরে লাগবে। তাইলে বোঝা গেল কিছু শোনা আছে মুসলমানের হাতে ধরিয়া ফড়ইন, আর কিছু আয়াত আছে আবু জহিলের হাতে ধরিয়া ফোড়া লাগে, ঠিক না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু জাহেলের হাত ধরে বললেন, আউলা লাকা ফাউলা সুম্মা আউলা লাকা ফাউলা। নাউজুবিল্লাহ। এর আগে এই আবু জাহেল এক নিরীহ মুসলমান রে এমনভাবে চড় মারছে, চড়ের আঘাতের কারণে দুইটা গাল ফুলি ফুলি উঠি গেছে, গিয়া গাল ফুলিয়া উঠিছে। এর আগে ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর চেহারার মধ্যে ঠোঁটের মধ্যে এমনভাবে মারছে, ইবনু মাসউদ 14 বৎসর অথবা 12 বৎসরের বালক, সমস্ত গাল ঠোঁটটা ফুলে মোটা হয়ে গেছে। আল্লাহ পাকে এই আয়াত নাজিল করলেন। জিবরিল আমিন বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ পাক বলেছেন এই আয়াতে কারিমা আবু জাহিলের হাত ধরিয়া পড়বেন। আউলা লাকা ফাউলা, তোমার খাসাখাসি হয়ে গেছে। তোমার কি হইছে? আউলা লাকা ফাউলা সুম্মা আউলা লাকা ফাউলা। আরবিতে ইয়ালি খোয়া হয়, তালি খোয়া হয়। যেমন ছাত্র লেখার সময় বাংলায় হয় নিম্ন বর্ণিত আলোচনা পেশ করা হলো, আরবিতে খোয়া হয় আল জওয়াব ফিমা ইয়ালি অথবা কামা ইয়ালি। কামা ইয়ালি মানে ও লাইনের ঠিক হেসে তাকেও শুরু, ওটা লেখা হয় নিম্ন বর্ণিত নাইনি, হ্যাঁ, মানে কাছাকাছি। আল্লাহ বলেন আউলা লাক, তোর একবারে ওয়ালি হয়ে গেছে, ওয়ালি হয়ে গেছে মানে কাছাকাছি হয়ে গেছে, লাগি গেছে কি? সুবহানাল্লাহ। আউলা লাকা ফাউলা সুম্মা আউলা লাকা ফাউলা। আবু জাহিলে বুঝতে অসুবিধা হইছে না, উঠিয়াও হইল রাসূলুল্লাহর বুকুত ওলা খান জামাত ধরছে, ধরিয়া হইল, হুনো লা তাস্তাতিউ লা ইস্তাতিউ আহাদুন ওয়ালা তাস্তাতিউ আনতা, কেউ সক্ষম নয়, তুমিও সক্ষম নয় আমারে মোকাবেলা করতে, কিচ্ছু করতে পারবাইনি। নাউজুবিল্লাহ হুকা, কিচ্ছু করতে পারবে না। এই বুতহা ওয়া দিয়ে মক্কা, এই বুতহার মধ্যে আমি আবুল হাকম রে ছড়ি চালাও রাখেও নাই, যা ফাললে কিচ্ছু হল্লাইস। নাউজুবিল্লাহ হুকা, কত বড় দাম্ভিক। আল্লাহ পাকে কইছেন আউলা লাকা ফাউলা সুম্মা আউলা লাকা ফাউলা। এই আয়াত নাজিল হইছে, সুবহানাল্লাহ। কইনা যুক ইন্নাকা আনতাল আজিজুল করিম। মজা লো, মজা লে লো, যুক সাজার মজা লো। আল্লাহু আকবার হোকা। এটা আল্লাহ পাকে আবু জাহেল রে কইরা, খারে কইরা, সুবহানাল্লাহ। আবু জাহেল রে বলতেছেন যুক, হ্যাঁ আবু জাহেল মজা লো, মজা লো, শাস্তির মজা লো। এর আগে কিনা ফানি ডালাওর মনে আসেনি? কথা কই না? ফানি ডালা হইছে আবু জাহেলের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত চামড়া গলে খসে পড়েছে। এই অবস্থায় বলা হবে যুক, এ আবু জাহেল সাত লোক, ইন্নাকা আনতাল আজিজুল কারীম, তুই না আমার মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর কলার দরিয়া, জুব্বাত দরিয়া, বুকুত দরিয়া কইছিলেন তুই আজিজ, তুই কারীম, তুই সম্মানী, তুই মহাপরাক্রমশালী, তোরে কেউ সইতে পারতো নাই, তাইলে আজকে তুই সাত লইলা। আল্লাহু আকবার হও। ইলাখান দরিদ্র বা অসহায় কারুরে মারছে, নিরীহ, তার বড় শক্তিশালী একজনে বাড়িয়ে আর কয় তুই বলে বড় শক্তিশালী হইছস, ল এখন কয় না নি? আল্লাহু আকবার হই না?
আমার ভাইরা, আল্লাহর দিনের প্রতীকদের উপরে যারা গরম পানি ঢালো, আল্লাহর দিনের প্রতীকদের উপরে যারা কলার দরদ করিয়া লাগাও, শোনো শোনো, তোমাদের পূর্বসূরি আবু জেহেলের কথা শোনো রে। নাস্তিক মুফাসসির রে বলতে চাই, বাংলার নাস্তিকগুলি, আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাদের জন্য এই আয়াত নাজিল করেছেন। এইটা তোমাদের জন্য রহমত, যাতে আগে বাগে শুনিয়া হেদায়ত পাও। ঠিক না আমার বন্ধুরা? তাইলে হাদিস মোতাবেক দেখলাম এই আয়াতগুলি আল্লাহ দমক দিয়েছেন কারে? আবু জেহেল রে, কন্যা খারে। কিন্তু ভাইরা আমার, এই আয়াতগুলি শোনার পরে আবু জাহিলে কান্দে নাই, এই আয়াতগুলি পড়িয়া কান্দেন আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা। এই আয়াতগুলি পড়েন আর কান্দেন আবু বকর। এই আয়াতগুলি পড়েন আর কান্দেন হযরত ওমর। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আবু জেহেলরে দমক দেন, আর এই দমক খাইয়া মুমিনে কান্দে, যার কারণে আল্লাহ বলেন, ও মুমিন রে, তোর জন্য ডবল জান্নাত। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি। এই সমস্ত আয়াত শোনার পরে কোনো কাফিরে খান্দেনি, কথা হয় না, খান্দেনি। খান্দে খেরা মুমিন হলে। সুবহানাল্লাহ। তো এটা ঘটনাটা এইরকম যে মেসাবে অথবা শিক্ষকের ক্লাসে সবক নিচ্ছেন, এখন সামান্য ত্রুটি হয়েছে, শাস্তি দিরা ইগুর শাস্তি দেখিয়া হিসাইটে আরেগু যে গিয়ে ফোড়া ফাই শিকিয়াইছে, হে আগে বাগে খান্দা ধরছে। হে কিতা করছে? ইলা হয় না নি আগে বাগে সারা বেলায় তোর তোর কিতা হয়েছে, তুই খান্দস কেনে? হয় স্যার, ডোরা মাই গেছে। এগুলি কিতার ডোরা মাইছে বলে হকুর যে মাররা দেখি আমার। এখন আর সারে আর রাগ থাকেনি, মাতই না রাগ থাকেনি, মাথা আথাই এখন না, তুমি ডরাইও না, মায়া করো, মায়া বাড়ি যায় কি। ও ভাইরা আমার, বন্ধুগুলি আমার, একজনের শাস্তি দেখিয়া যখন আরেকটা ছাত্র কান্দে, শিক্ষক তার প্রতি দয়াবান হইয়া যায়। আবু জেহেলের শাস্তির নমুনা দেখিয়া দুনিয়াতে যখন মুমিনে কান্দে, আল্লাহ বলেন, ওয়ালিমান খাফা মাকাম রাব্বিহি জান্নাতান, যে তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করলো, তার জন্য ডবল জান্নাত। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। ও ভাইরা আমার, বন্ধুগুলি, আল্লাহর রাসূলের সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, সুবহানাল্লাহ, এত বড় ফজিলত উম্মতে মুহাম্মাদির মধ্যে। আল্লাহ নবী বলেন, ইন্নালি কুল্লি নাবিয়্যিন আমিনা ওয়া আমিনু হাযিহিল উম্মতি আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা। সুবহানাল্লাহ। আমার সাহাবীরা প্রত্যেকটা নবীর উম্মতের একজন আমিন ছিল। আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর উম্মতের কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের আমিন হলো আমার আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা। জোরে হোক আলহামদুলিল্লাহ। রাসূলুল্লাহ তান আমিন, উম্মতর আমিন টাইটেল দিছেন। আল্লাহু আকবার। আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা, এত বড় মর্যাদা আর আছে নি কন্যা? রাসূলুল্লাহ কইছেন, আমিনু হাযিহিল উম্মাহ, এই উম্মতের আমিন হলো আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা। ইলা একটা টাইটেল যদি আমরা কেউ পাইতাম, কথা কন্যা, এই দুনিয়ার সারা মানুষের মুরিদ করিলাম, কথা কন্যা। আরে রাসূলুল্লাহ যদি ইলা টাইটেল আমরা কেউ দিলেইতা, তার আপনারা চাইলেন এনে করছু, কথা কন্যা। ও ভাইরা আমার, এত বড় টাইটেল পাইলেন আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা আমিনু হাযিহিল উম্মাহ। রাসূলুল্লাহ যারে আমিন টাইটেল দিছেন, সেই আল্লাহর নবীর উম্মতের আমিন কিয়ামতের দিন অবশ্যই অবশ্যই জান্নাতে যাইবা। মাতন না, আমরা রাসূলের মুখ থেকে যখন এখান বার হয়ে গেছে, আমরা তো এখান বিশ্বাস হয়ে গেছে যে এনে আল্লাহ পাকে শাস্তি দিতা নাই। কিন্তু ও ভাইরা, সেই আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু
মাঝে মাঝে অবস্থা এমন হইতো খানতে খানতে বেহুশ, কান্দিয়া কান্দিয়া বলতেন আল্লাহুম্মা ইন কুনতু কাবাশান ফায়াজবাহু আহলি, আল্লাহ আমি যদি একটা দুম্বা হইতাম, ও মাওলা আমারে দুম্বা বানাইলে ভালো ছিল, যদি দুম্বা হইতাম আমার পরিবারের লোকজন আমারে জবাই করিয়া গোশত খাইতো, চামড়া দিয়া ব্যবহার করতো, হাড্ডিটা চুষিয়ে চুষিয়ে খাইতো, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা কিয়ামতের ময়দানের এত কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতাম না। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ও ভাইরা, রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে আল্লাহর কোরআনের তাফসীরটা কেমন হইতো, আল্লাহর জাহান্নামের বিবরণ যখন রাসূলুল্লাহ দিতেন, সাহাবায়ে কেরাম কেউ কেউ বসা থাকলে পরে কানতে কানতে দশে পড়তেন জমিনে। আল্লাহু আকবার। আর আমরার অবস্থা এমন হয়েছে যে ফিরর সামনে জিকিরও বইলে খান দিয়া মাটিত পড়ে না, ফালাইয়া গাছে উঠে যায়। কথা কই না, ফালাইয়া গাছে উঠে যায় না। তাইলে বোঝা গেল ফিরর কথায় তাসির করলে ফালাফালি শুরু হয়, আল্লাহর কথায় তাসির করলে মানুষ স্থির হইয়া যায়। আল্লাহু আকবার। আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব, আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। পড়েন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমার ভাইরা, আল্লাহর রাসূলের কিছু সাহাবী ছিলেন, আর সাহাবায়ে কেরামের কিছু তাবিঈন ছিলেন, তাদের ছাত্র। এদের অবস্থাটা কেমন সন্তানি, মাতই না সন্তানি। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এদের অভ্যাস ছিল মসজিদে যত সময় থাকতাম বড় শান্তি লাগতো, এখানে তারা বুঝতা আল্লাহর জান্নাতে আছি। আল্লাহর কোথায়? জান্নাত আছে। আর মসজিদ থেকে যখন বাহির হইতা ও সময় বুঝিলে তারে ইয়া আল্লাহ ওনি দুজক ফড়িজিয়ার, ওনি দুজক ফড়িজিয়ার কি। এই চিন্তা চেতনার কারণে অনেক আসলা যারার জুতা খড়ম লইয়া আইসইন মসজিদ, বাড়িত গেছেন বিপিয়া কইন জুতা কিতা করলা, এরপরে তার হুশ হয়েছে আল্লাহ জুতা তো আনছি না। আল্লাহু আকবার। আল্লাহর ঘর মসজিদে ঢুকার পরে আল্লাহর জান্নাতে বইতা কত আনন্দ। মসজিদ থেকে যখন বের হতেন ভয় লাগতো, এই বুঝি জাহান্নামে পড়ে যাব, এই বুঝি জাহান্নামে পড়ে যাব, যদি মৌত হইয়া যায় কি অবস্থা হবে, কি অবস্থা হবে। এই চিন্তায় বেটায় জুতা ফাও দেওয়া ফাউরি লইতো। আল্লাহু আকবার। বাড়িত গেছেন বিপিয়া কইছেন জুতা কই কনে হে এখান তো মসজিদও ফালাই আইছি, আবার জুতা আনাত মসজিদও গেছেন। ন শুনো ভাইও কল রে, হিকানো গিয়া জুতার কথা বাউলিছেন, মসজিদ দেখিয়া গিয়া অজু ফড়িয়া মসজিদ ঢুকিয়া সিজদাত ফড়িয়া খান্দা শুরু করছেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এদিকে বিপিও খবর পাঠাইছেন যাও চাই জুতা আনাত গেলা এখন না খেনে খাদিমে গিয়া হয় তাই মসজিদও তিয়া খান্দিরা। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ওলা খান মন খান ওয়া দরকার আছে নি আপনার হুক আছে পারবা তো ইনশাল্লাহ। এটা তাসির হইব ভাই হল এই সমস্ত সূরা যদি তিলাওয়াত করব, আল্লাহর জাহান্নামের বয়ে যদি খান্দা শিখিলাও, আল্লাহর জাহান্নামের বয়ে যদি ফানি ফালানি শিখিলাও, মাওলার দরবারে যদি কান্না শিখে ফেলো রে ভাই, তোমার কলবটারেও আল্লাহ পাকে এইভাবে মসজিদের সঙ্গে লটকাইয়া দিয়ে দিবে। ফারবা তো ওলা খান দিতা খেরা খান দিবা দেখি আত্মলুকা আতলামাইন। আজকালকে সব উল্টি গেছে, ওয়াজর মজলিস হয়ে গেছে এখন আশাইবার মজলিস।
যেন আশাইতে পারেন হেন ওয়াজ বাইরা লয় বেশি, হেন কথাবার্তার দামও বেশি, 50,000, 60,000, 70,000 না হুদা কইয়ার কথা কইন। আর মিডিয়া হলেও তারা এখন ওয়াইজ হলরে 3 ভাগ করছেন। কয় ভাগ? 3 ভাগ। এক ওয়াইজরে তারা নাম দিয়েছেন কমেডিয়ান ওয়াইজ। কমেডিয়ান মানে কৌতুক শিল্পী ওয়াইজ। এরা সাইন খালি আশাইতা। আরেক শ্রেণীর ওয়াইজরে দিয়েছেন গায়ক ওয়াইজ। এরা বিভিন্নভাবে খালি গান গায়, কথা বুঝছেন নি? আর আরেক শ্রেণীর কোনো নাম নাই, তার মানে এরা হক্কানি। এরা কিতা? হক্কানি। আমার ভাইরা, ওয়াজর মহফিল আইয়া কোরআন শুনলে শুনো মদিনার মসজিদের অবস্থাটা কেমন হতো। আল্লাহর রসুলের একজন তাবিঈ বলতেছেন, হযরতে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এশার নামাজ পড়াচ্ছেন। মসজিদে নববীতে এশার সালাত চলতেছে। আমি পিছনের কাতারে গিয়ে দাঁড়াইলাম। সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করছিলেন হযরতে ওমর, সব পিছনের সফ। উনি বলতেছেন মাঝে মাঝে হযরতে ওমর মনে হয় তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি চিন্তা করলাম ব্যাপার কি? হযরতে ওমরের মতো শক্তিশালী ব্যক্তি, যার আওয়াজ ঘম ঘম করে 1 মাইল দূর থেকে শোনা যায়, খলিফাতুল মুসলিমিন অসুস্থ হয়ে গেল কিনা? আহারে ব্যাপার কি? মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে যায়, তিলাওয়াত বের হচ্ছে না। এরপরে আমি বুঝলাম না না না, আমিরুল মুমিনিন কান্দা শুরু করেছেন, কান্নার কারণে তিলাওয়াত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পিছনের কাতারের অবস্থা যদি এই হয়, একেবারে পিছনের কাতার থেকে হযরতে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নামাজে সূরা ইউসুফ পড়তেছেন আর এইভাবে কাঁদতেছেন, কান্নার কারণে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। ও ভাইরা আমার, রাসূলের সাহাবীদের নামাজটা ছিল কান্নার আয়োজন, রাসূলের সাহাবীদের ওয়াজ ছিল কান্নার আয়োজন, ঠিক না? আমার বন্ধুরা, আমার ভাইরা, আল্লাহর নবী বলতেছেন ওয়াইলুন ওয়াইহুলিকু, ধ্বংস এই মানুষটার জন্য। আর ধ্বংস হয়ে যাবে সেই লোকটা যে কথা বলে মানুষকে হাসাইবার জন্য, শুধু হাসাইবার লাগি যে মানুষের লোকে কথা কয়। আল্লাহর নবী বলেন নিশ্চিত সে ধ্বংস হয়ে যাবে। নাউজুবিল্লাহ পড়েন। তরুণগুলি, যুবকগুলি, এরাই বেশি। এদের কারণেই আজকে তাহিরি বাইরা লইছে, ঠিক কিনা? এদের কারণেই আজকে আব্দুল্লাহ সাদেকপুরি বাইরা লইছে, কেননা তাদের এই গান বাজনা বাদ্য আর রং তামসা তাদের ভালো লাগে, ঠিক কিনা? ও ভাইরা আমার, ও বন্ধুগুলি, কিয়ামতের ময়দানে এইটা দিয়ে কাজ হবে না। আমার ভাইরা, আল্লাহ নবী একদিন দেখলেন মক্কায় খুব হাসি তামসা চলতেছে। কয়েকজন তরুণ আল্লাহ রসুল তাদের কাছে গেলেন, গিয়ে বললেন, ও আল্লাহর বান্দারে, বেশি বেশি করে কান্দো, হাসো কম। সুবহানাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন রে আল্লাহর নবী একদিন নসিহত করলেন, আল্লাযী নফসি বিয়াদিহি লাউ তা'লামুনা মা আ'লাম লাদহিকতুম কলিলাম ওয়া লাবকাইতুম কাসীরা ওয়া মা তালাযযাযতুম বিন-নিসাই আলাল ফুরুশাত ওয়ালা খারাজতুম ইলাস সুদাতি তাজারুনা ইলাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ, সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শপথ করে বলছি, আমার সাহাবীরা শোনো, আমি যা জানি সেটা যদি তোমরা জানতে, লাবাকাইতুম কাসীরাম ওয়ালা দাহিকতুম কালিলা, তাইলে বেশি বেশি কাঁদতে, কম করে হাসতে। ও আমার সাহাবীরা, তোমাদের মুখ দিয়ে হাসি বের হতো না। ওমা তালাজ্জাতুম বিন-নিসাই আলাল ফুরুশাত, হালাল স্ত্রীর সঙ্গে
বিছানায় আনন্দের জীবনের কথা পর্যন্ত ভুলে যেতে, বাড়িঘর ছাড়িয়া আল্লাহ বাঁচাও বাঁচাও বলে পাহাড়ের দিকে দৌড়ানো শুরু করতে, আল্লাহ নবী বলেন আমি যা জানি রে সাহাবীরা তোমরা যদি সেটা দেখতে। আল্লাহু আকবার। আমার ভাইরা, তার মানে আল্লাহ রসুলের সাহাবীদেরকে আল্লাহ বুঝাইয়া দিলেন আমি জাহান্নাম দেখছি। দেখিয়া হই আর ঠিক কিনা? আমার বন্ধুরা, আমার ভাইরা, সাথে সাথে আল্লাহ রসুল সুসংবাদ দিয়েছেন আল্লাহর জাহান্নামের বয়ে যার চোখ দিয়ে পানি পড়ে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে। সুবহানাল্লাহ পড়েন। ও ভাইরা, আমার বন্ধুগুলি, যারা জাহান্নাম না দেখিয়া দুনিয়াতে কান্দে, জাহান্নাম যেদিন দেখা হবে সেই দিন আল্লাহ তাদেরকে ভিআইপি গ্যালারিতে বসাবেন। সুবহানাল্লাহ। আর সেই দিন জান্নাত দেখিয়া দেখিয়া বান্দায় হাসবে। সুবহানাল্লাহ। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। আর যারা দুনিয়াতে তামাশা করে কিয়ামতের ময়দানে জাহান্নাম দেখিয়া কানবে, সেই কান্না তাদের কোনো কাজে লাগবে না। وأنى لهم الذكرى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى। ও ভাইরা, যে মানুষগুলি জাহান্নামের ভয়ে কান্দে এরা মুস্তাজাবুদ দাওয়াত হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। জাহান্নামের ভয়ে কাঁদবে, আর এই লোকটা আকাশের দিকে আল্লাহ বলে হাত উঠাইতে দেরি হয়, আল্লাহ তার দোয়া কবুল করতে দেরি করে না। সুবহানাল্লাহ। যার কারণে ভাইরে আমার, তুমি জাহান্নামের ভয়ে কাঁদো, তোমারই পরকালের যত বিষয় আছে সব নিয়ে মৌলারে হাত বাড়াইবা, আল্লাহ তোমারে খালি হাতে ফিরাইয়া দেবে না। সুবহানাল্লাহ। যার কারণে ভাইরা আমার দেখা একটা মসজিদের ঝাড়ুদার, নাম বলবো না মসজিদের, আল্লাহ 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 দোয়া করে বই করলে সুবহানাল্লাহ। এই মসজিদের ইমাম ও লায়েক, মুতাওয়াল্লিও আছেন, মুয়াজ্জিন আছেন, কত নামি দামি লোক, কিন্তু এই মসজিদের ঝাড়ুদার হঠাৎ একদিন আমি বাইরের থেকে ভিতরে শুধু শুধু গুনগুনাইয়া কান্নার আওয়াজ, একটু ভিতরে যখন নজর করলাম দেখলাম এই ঝাড়ুদার লোকটা কাঁদতেছে। নির্জন একাকী মসজিদ, এশার কিছু পরে একেবারে নির্জন মসজিদ, গুনগুনাইয়া কাঁদতেছে মৌলার দুয়ারে। বিশ্বাস করেন রে ভাই, আমার মনে হলো এই ঝাড়ুদারের পিছনে বসিয়ে যদি হাত উঠাই, আমার আল্লাহ আমারে খালি এতে ফিরাইয়া দেবে না। এই ঝাড়ুদারের পিছনে গিয়ে বসলাম, আমি হাত উঠাইলাম, কিন্তু ঝাড়ুদার কাঁদতেছে, পিছনে লোক আছে এটা টের পায় না। এইরকম মানুষ এখনো আছে। এরা হলো ইমামুল মুত্তাকিন। এরা কি? ইমামুল মুত্তাকিন, মুত্তাকিদের ইমাম, যার কারণে প্রিন্সিপালে ঝাড়ুদারের পিছনে বসিয়া দোয়া করতেছে। আল্লাহু আকবার। এবার শুনি বলতেছে, আল্লাহ আমার মতো গুনাহগার রে তুমি এত বড় মর্যাদার খাম দিলাই রে, আল্লাহ তোমার ঘর ঝাড়ু দিবাম। আল্লাহ আমি তো যে গুনাহগার, এই গুনার বোঝা লইয়া এত বড় মর্যাদার খাম তো আর কেউ দিল না, এনে তুমি দিছো আমারে মসজিদের ঝাড়ুদার বানাইয়া। আল্লাহ এত বড় মর্যাদার খাজ আমি পাইছি, তোমার শুকরিয়া আদায় করতাম পারিয়াম না। আল্লাহ আমি ভাবলাম রে, আহারে কত বড় বড় বাদশাহ হইয়াও তো এইভাবে মৌলার কাছে কান্দে না। আমি বললাম রে হাফিজুর রহমান, এত বড় প্রিন্সিপাল হইয়া তো এইভাবে একদিন কানলে না। এই ঝাড়ুদার রে আল্লাহ দিত না, তোরে দিত। আল্লাহু আকবার। খাও এখন, খাও এই ঝাড়ুদারটাকে হিকার শিক্ষার আছে কি নাই? খাও না, আছে কি নাই? আমার বন্ধুরা, আমার ভাইরা, আমার মনে আছে যা দোয়া করেছি আমার আল্লাহ সব কবুল করেছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ও বন্ধুগুলি, আমার ভাইরা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের জীবনে এইরকম বুরি বুরি প্রমাণ আছে।
আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গিফার গোত্রের লোক ছিলেন, যেই গোত্রের প্রভাব ছিল আরবে এত বেশি, যারা লুটতরাজ করত, এত নির্দয় পাষাণ আসলা। গিফার গোত্র এত নির্দয় পাষাণ, এদের সামনে কত শক্তিশালী কাফেলা পড়ুক, প্রাণ নিয়ে বাঁচার কোনো সুযোগ ছিল না। এত পাষাণ গোত্রের এত শক্ত মানুষ আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তো তার গড় না, তিনি যেখানে থাকতেন কেউ গিয়া যদি হইত যে আবু যর গিফারি, বেড়া নাই, চাল নাই, বাতাস বাইরে দিলে এর আগে ভিতরে ঢুকে যায়, পানি বাইরে পড়ার আগে আবু যর গিফারির ঘরের ভিতরে পানি পড়ে। আবু যর গিফারি বলেন, ও ভাই, যখনই চাই এটা বানাইতাম, আর যেমনে হুনি রাসূলুল্লাহ ফরমাইছেন আল্লাহর জান্নাত সোনার ইটার রূপারির দিয়া, তখন আমি কই আল্লাহ আমার দুনিয়াতে দরকার নাই, আখিরাতে দিও। আল্লাহু আকবার। হযরতে আবু যর গিফারি খাদিমে খায়রুল বাশার, হযরতে আবু যর গিফারি খাদিমে খায়রুল বাশার, সারা জিন্দেগি পাঠাইলা রে ভাই। কবিতার শেষ অংশ বলে গেছে, না বানায়া আপনা ঘর। সারা জীবন খাটাইলা, সারা জিন্দেগি অতিবাহিত করলা খায়রুল বাশার মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর খাদিম, কিন্তু সারা জীবন খাটাইলা দুনিয়ার জীবনে নিজের একটা ঘর বানাইছেন না। কেনে হজানো ভাই, সুবহানাল্লাহ। ও ভাইরা আমার, রাসূলুল্লাহর তাবি খায়রুত তাবিঈন হযরত উয়াইস আল কারনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, তানে একজনে একটা নতুন চাদর দিলা। তার গায়ের চাদর যেটা, এইটা তালি দিতে দিতে আর তালি দেওয়ার জায়গা নাই, তালি দেওয়ার জায়গা না। এত বড় আল্লাহর ওলি, নতুন চাদর দিছেন, বলছেন হুজুর এইটা নেন, আপনার এইটা তো তালি দিতে দিতে এইটার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, সিলাইয়ের জায়গা নাই। হযরতে উয়াইস আল কারনী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, আমার তো না হয় একখানা চাদর আছে, অনেকে আছে কারো একখানা চাদরও নাই, বরং ওই চাদরখানা তারে দিয়ে দাও, আর আমার এইটাই যথেষ্ট। আমি শুনেছি আল্লাহ পাকে জান্নাতে ভালো ভালো চাদর দিবা, যার কারণে আমি দুনিয়াতে আমার একটাতেই সন্তুষ্ট। সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ চাইলে জান্নাতে আমার আল্লাহ দিবা, এই জন্য আমি দুনিয়ার ওই চাদরগুলি বর্জন করলাম রে ভাই। আল্লাহু আকবার। মায়ের খেদমতে থাকতেন, মায়া ওফাতের পরে সেই যে জিহাদের ময়দানে বের হয়েছিলেন, আল্লাহর এত বড় ওলি জিহাদ করতে করতে জিহাদের ময়দানে শহীদ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ও ভাইরা আমার, বন্ধুগুলি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা দুখানে আরো কিছু জিনিস আছে, শুনতানি কাকুরি সাহেব আইছেন নি? বাকি আছেন কটা থাকি? প্রিন্সিপাল সাহেব আছে একটা। আচ্ছা, তাই কিছু সময় আছে ইনশাল্লাহ। আসেন তো আপনারা? আর এর বাদে যদি উঠিয়ে যান গীতে আমার তালুই হইবা, লইয়া গেছেন কি তান ফাটি তাই একবারে আসর পর্যন্ত আসেন তো ইনশাল্লাহ। খেরা তাক্তা নাই দেখি, আর তো লোক আছে তাক্তা নাই নি? না না, এরা মফহুম মুখালিফ, এটা আবেগে তুলছেন, মানে তাকবা তো ইনশাল্লাহ, সান্দা ডরাইয়া বা গণ্যা জানো আমার তালুই কইমু যে বাটে বাটে সান্দা করতা, বুঝছেন নি? জোরে হোক আমিন, আরো জোরে হোক আমিন। কি করেন জনাব আজমল আলী সাহেব, নগদ 500 টাকা রাখুন। আল্লাহ তার মুর্দেগানের কবরের দানের সব পৌঁছাইয়া দাও, হোক আমিন। জিকির করেন সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ,
আলহামদুলিল্লাহ। আমি সূরার শেষ থেকে শুরু করছি, দেখলাম প্রথম থেকে শুরু করলে হেসবাজু যাওয়া যায় না, ও প্রথম তো ইয়া শেষে, এখন নাই মু মাঝখানো ইনশাআল্লাহ। এখানে এখানে একটা আয়াতে কারিমা আছে, যে আয়াতে কারিমা দিয়া আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মেঘ লামাইছেন। আয়ুকা খেয়াল করে শোনেন, এখানে একটা আয়াতে কারিমা আছে, যেই আয়াত দিয়া তাবির করিয়া আয়েশা সিদ্দিকায় খালি আসমান মুখা ছাইয়া মৌলারে ডাক দিছেন, আর আসমান তাকি মেঘ লামি গেছে কি সুবহানাল্লাহ। মদিনায় বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, দীর্ঘদিন বৃষ্টি হচ্ছে না, মৌসুম চলে গেছে, বৃষ্টি নাই, গাছের ফলগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, হাইওয়ানাতের মধ্যে মড়ক তৈরি হয়ে গেছে, মড়ক সৃষ্টি হয়েছে। মদিনার মানুষ আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে এসে বললেন, আম্মাজান বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, কি আমল করবো আমরা? রাসূল তাকে একটা আমল হয়ে দেখা। আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জিলবাব পরলেন, মানে এমন চাদর, যেই চাদরটা মুখ তাকিয়া কদম পর্যন্ত সব ডাকিলায়, শুধু দুইটা চোখ বাইর করা। আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হুজরা থেকে চুপে চুপে বের হয়ে গেলেন, গিয়া রওজায়ে আতরের সামনে দাঁড়ালেন। রহমাতুল লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায়ে আতরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে হাত উঠাইয়া এইভাবে তাকালেন, আর এই সূরা দুখানের একটা আয়াত তিলাওয়াত করলেন। সুবহানাল্লাহ। আয়াতটা শুনতানি আপনারা? শুনতানি? আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিলাওয়াত করলেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين। আল্লাহু আকবার বলেন। ও ছোট্ট আয়াতটা তিলাওয়াত করলাম। এখন কিছু কথা শোনা লাগবো আপনারা। এই আয়াত পড়ছেন, মদিনার মানুষে গিয়ে কি চাইছে? আম্মা জান আয়েশা বৃষ্টি বন্ধ ও মেঘর তদবির করছেন। হে আয়েশা সিদ্দিকা মেঘের তদবির করিয়া এই আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছেন। তো এই আয়াতটা প্রসঙ্গ হইল কি ফেরাউনর, আপনারা আলোচনা করলে তো বুঝবা। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতে মূসা আলাইহিস সালাম রে কইলা যে ফাসরি বিইবাদি লাইলা ইন্নাকুম মুত্তাবাউন। মূসা আলাইহিস সালামে ফেরাউনরে দাওয়াত দিলেন, দাওয়াত নামঞ্জুর। এরপরে বললেন, আন্নাদু ইলাইয়া ইবাদাল্লাহ, তাইলে এক কাজ করো, বনি ইসরাইলে আমার তো ছাড়ি দেব, আমি এরারে লইয়া হরি যাই এখান থেকে। এখন হিজরতের সুযোগ নাই, দেবে না, বের হতে দেবে না। 450 বৎসর হয়ে গেছে, বনি ইসরাইলরা কাঁদতেছে। কয়শো বছর? 450 বৎসর কাঁদতেছে। কেমন কান্না বলেন তো? একটা নবজাতক শিশু মায়ের কোল থেকে নিয়ে যদি এরে হত্যা করা হয়, ওই মাটার অবস্থাটা কেমন হবে? ওই বাচ্চাটার বাবার অবস্থা কেমন হবে? ওই বাচ্চাটার দাদা দাদির অবস্থা কেমন হবে? এই দৃশ্য যারা দেখলো তাদের অবস্থা কেমন হবে? এইভাবে কত শত শত শিশু হত্যা করলো মায়ের কোল খালি করিয়া। শুধু তাই নয়, গর্ভবতী মারে আগুনে পোড়াইয়া হত্যা করেছে, যুবতী মেয়েদেরকে বান্দি বানাইছে, যুবকদেরকে হত্যা করেছে।
এইভাবে একদিন দুই দিন নয় 450 বছর বনি ইসরাইল মৌলার দুয়ারে কেঁদেছে। 450 বছর আল্লাহ পাকে ফেরাউনরে সুযোগ দিছেন। শেষ পরিণতি হলো ঠিক আছে ছেড়ে দাও, কি করো ছেড়ে দাও, বনি ইসরাইলরে নিয়ে এই দেশ থেকে মিশর থেকে চলে যাব। জালিম বলল না, তাও দিব না, তাও দিব না। আল্লাহ তাআলু আলাল্লাহ ইন্নী আতিকুম বিসুলতানিম মুবিন। আল্লাহর উপরে বেটাগিরি দেখাইস না। মুসা আলাইহিস সালামের শেষ দাওয়াত ফেরাউনরে কিতা, আল্লাহ তাআলু আলাল্লাহ। হে ফেরাউন, আল্লাহর উপর বেটাগিরি দেখাইস না, আল্লাহর উপরে বড়ত্ব দেখাইস না, বড়ত্ব জাহির করিস না। ইন্নী আতিকুম বিসুলতানিম মুবিন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য প্রমাণ নিয়ে তোর কাছে এসেছি। ও ইন্নী উযতু বিরাব্বি ওয়া রাব্বিকুম মান তারজুমুন। আর তোমরা যে আমারে ফাতর মারিয়ে মারবাই এটা পরোয়া করি না। কেন করি না? আমি আমার রবের কাছে আর তোমাদের রব যিনি আল্লাহর কাছে আমি আশ্রয় নিছি। সুতরাং তোমাদের পাথরের ভয় আমি করি। তোমরা আমারে পাথর মারে মারবা এই ভয় আমি করি না। আমি আমার মওলার কাছে আশ্রয় নিয়েছি। আল্লাহু আকবার। ও দুনিয়ার মুবাল্লিগ গুলি, ও দুনিয়ার দাঈল আল্লাহ গুলি, আল্লাহর দিনের পথে যারা দাওয়াত দেয় তাদের হিম্মতটা এইরকম হওয়া লাগবে। ভালো কথার দাওয়াত যারা দেয়, আল্লাহর দিনের কোরআনের সুন্নতের দাওয়াত যারা দেয়, এরাও বলবে ইন্নী উযতু রাব্বি ওয়া রাব্বিকুম আন তারজুমুন। এইভাবে হিম্মত নিয়া কোরআনর সুন্নতর আল্লাহর দিনের দাওয়াত দিতে পারবা তো ইনশাল্লাহ? খেরা পারবা? দেখি চাই হিম্মত করি হাত তুলুকা। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ এই হাতগুলিতে তুমি সাহায্য করো। জোরে হোক আমিন, আরো জোরে বলেন আমিন। মুসা আলাইহিস সালাতু তাসলিম রে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তিনি বললেন ফাদআ রাব্বাহু আন্না হাউলাই কওমুম মুজরিমুন। মুসা আলাইহিস সালামে এতদিন ডাকছেন রহমতের দিকে, হেদায়তের দিকে, মাগফিরাতের দিকে। এরপরে যখন এদের অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই, তিনি তার রবের কাছে দোয়া করলেন ফাদআ রাব্বাহু আন্না হাউলাই কওমুন মুজরিমুন। আল্লাহ, এই ফেরাউন আর তার দল এরা পাপিষ্ঠ, এরা আপাতমস্তক পাপে, আর কিচ্ছু হওয়া লাগছে না। নাউজুবিল্লাহ হকা। ও ভাইরে, তোমার যত বড় ক্ষমতা থাকুক না কেন, ক্ষমতারে এমনভাবে প্রয়োগ করিও না যাতে তোমার শাসিত কোনো মাইনসে ইকান হইলায়। যদি কোনো আলিমে ইকান হইলায়, আল্লাহ ও আল্লাহ, ও আমার আল্লাহ, আল্লাহ এরা ফাওতা কি মাথা পর্যন্ত পাপিষ্ট। আমি ভাস্কর্যর ব্যাপারে না করছিলাম, আমারে বান্দিয়া জেলখানা থাকাই দিছে। আল্লাহ এই কৌমটারে আর হেদায়তর কোনো ফত নাই। আলিমে যদি এটা কইলাই টাটা পড়ি গেছে, ফেরাউনের ফতো আল্লাহ তোমারে ফালাই দিব। খবরদার, কোনো আলিমর লোকে এটা বেয়াদবি করিও না। ও ভাইরা, কোনো আলিমের পেছনে পুলিশ লাগাইয়া দিও না, কোন আলিম রে পুলিশ দিয়ে দৌড়াইও না, কোন আলিম রে সন্ত্রাসী দিয়ে দৌড়াইও না, দম খাইও না, দম খাইও না। আলিমের কথা যদি তোমার আদর্শের বিপরীত হয়ে যায়, ধৈর্য ধরি লাইও, তবে এনে দৌড়াইও না। যদি দৌড়ানিত লাগি যাও, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইন ইয়াউমা নাবতিশুল বাতশাতাল কুবরা। নাউযুবিল্লাহ। মক্কাত আবু বকর রে দৌড়াইছিলা, ওমর ওসমান রে দৌড়াইছিলা। এরা আত্মীয়র বাড়িত গেলে পর্যন্ত দৌড়াইয়া বার করে দিতা। ও আইছে দাওয়াত লইয়া আইছে, বার করো ঘুরে। ও ভাইরা, রাস্তাঘাটে রাসূলের
এই উম্মতগুলিরে যখন কুরাইশরা ধাওয়া করা শুরু করলো, এই অবস্থায় আল্লাহ নবী বললেন, আল্লাহুম্মা আনজিল সিনিন কাসিনি ইউসুফ। আয় আল্লাহ তাআলা এই কুরাইশ জালিমদের জন্য ইউসুফের কওমের মতো অভাবর বছর কয়টা দিলাও। আল্লাহু আকবার। রাসূলুল্লাহ হইতে দেরি হইছে, অভাব নাজিল হইতে দেরি হয় নাই।